محکمہ اسکول تعلیم میں اساتذہ کو ترقیاں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 3 کا اجلاس 31 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ تمام ڈویژنل ڈائریکٹرز اور ضلع تعلیمی افسران سے ورکنگ پیپر بھی مانگ لیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے، آزاد نوہریو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی آزاد، بتائیے گا کہ اس گریڈ کے اساتذہ کو ترقی دی جائے گی؟ جی بالکل، سندھ سرکار نے محکمہ اسکول تعلیم کے اساتذہ کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان اساتذہ میں 17 گریڈ کے ہیڈ ماسٹر ہیں جن کو اگلے 18 گریڈ میں ترقیاں دے کر سینئر ہیڈ ماسٹر بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے صوبائی سلیکشن بورڈ 3 کا اجلاس سیکرٹری اسکول تعلیم غلام اکبر نظاری نے 31 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں 300 اساتذہ کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دی جائے گی، جس میں 200 مرد اور 100 خواتین شامل ہیں۔ یہ جو ہیڈ ماسٹر ہیں جن کو سینئر ہیڈ ماسٹر کا عہدہ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول تعلیم نے ڈویژنل ڈائریکٹر اور ضلعی تعلیمی افسران سے ورکنگ پیپرز 28 جنوری تک طلب کر لیے ہیں۔ اچھا آزاد، یہ بتائیے گا ترقی پانے والوں میں کتنے مرد اور خواتین شامل ہیں؟ جی بالکل، میں نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا کہ جو 300 اساتذہ جن کو سینئر کی فہرست کے مطابق ان کو ترقیاں دی جائے گی، جس میں 200 مرد ہیں اور 100 خواتین اساتذہ شامل ہیں جن کو اگلے گریڈ میں میرٹ یعنی سینئرٹی کے لحاظ سے ان کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دی جائیں گی۔ بہت شکریہ آزاد نوہریو۔ ٹاؤنز کے قیام کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے 19 روز گزرنے کے باوجود ضلعی بلدیات میں تبادلے اور تقرریوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ٹاؤنز کی حدود پر اعتراضات پر تاحال کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے رضوان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا 19 روز اس کو گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد قانونی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو وسائل ہیں اور ملازمین کی تقسیم ہے اس حوالے سے کام ہونے کی ضرورت تھی، لیکن اس قسم کا کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ البتہ ضلعی بلدیات جو 7 اضلاع ہیں اس میں ہم بدستور دیکھ رہے ہیں کہ اہم پوسٹوں پر ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو خدشات ہیں وہ یہ جنم لے رہے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ تاخیر در تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ کرپشن کا شور مچانے والوں کی ہر روز چوریاں پکڑی جا رہی ہیں اور دوسروں پر بے بنیاد الزام لگانے والوں کو عالمی ادارے چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں کرپشن میں اضافے کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دوسری بار گواہی دی ہے کہ عمران نیازی حکومت کرپٹ اور چور ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ فرد جرم ہے، لہٰذا کرپٹ حکمران استعفیٰ دیں کیونکہ ملک ان کی لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی وزارت عظمیٰ میں پاکستان کرپشن میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم چور ہے۔ کرپشن کے عالمی انڈیکس میں پاکستان کا 16 درجے مزید نیچے جانا افسوسناک ہے۔ دکھ ہے کہ عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی ایماندار اور اہل قیادت میں پاکستان میں کرپشن میں کمی آئی تھی۔ ہماری گڈ گورننس، شفافیت اور اصلاحات سے کرپشن انڈیکس میں رینکنگ 23 درجے بہتر ہوئی تھی۔ افسوس موجودہ کرپٹ ٹولے نے ساری محنت ضائع کر دی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان کی رینکنگ بہتر ہو کر 117 پر آ گئی تھی اور رینکنگ بہتر ہونے سے عالمی سطح پر پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا تھا۔ اب ہر شعبے میں کرپشن ہوگی تو پاکستان کرپشن انڈیکس میں 124 سے 140 پر کیوں نہیں جائے گا؟ 2019 سے 2021 تک ہر سال پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان میں کرپشن بڑھی، جبکہ ہمارے دور میں ہر سال کرپشن میں کمی واقع ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم اور اس کی ٹیم ایماندار ہو تو اس کا اثر نیچے نظر آتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اس امر کا واضح ثبوت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کرپشن میں 14 ممالک سے نیچے چلا جایا ہو۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ شہر میں گرین لائن منصوبے کے آغاز کو 1 ماہ مکمل نہیں ہوا کہ اسٹاف کی حالت ابھی سے ابتر ہونے لگی ہے۔ شہریوں کی سہولت کی غرض سے لگائے گئے ایلیویٹرز جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تفصیلات جانیں گے، ہماری نمائندہ عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادیہ، بتائیے گا۔ کراچی میں میگا منصوبہ گرین لائن منصوبہ جس کے آغاز کو ابھی 1 ماہ مکمل نہیں ہوا ہے، مکمل آغاز کو ابھی تک 1 ماہ مکمل نہیں ہوا،
और यूँ लगता है कि जैसे ये मंसूबा अभी से ज़बू हाली का शिकार होने के करीब होता चला जा रहा है। मैं इस वक्त अब्दुल्ला चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ से सुरजानी टाउन से जहाँ से इसका ऑपरेशन का आगाज़ होता है, ये वो स्टेशन है और अभी से इसकी इलेक्ट्रिक सीढ़ियों का हाल आप देखिए। कैमरामैन आगा रफ़ीक से कहूँगी ज़रा आपको दिखाएं अपने कैमरे की आंख से, ये मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अभी तो मंसूबे का सही तरीके से आगाज़ भी नहीं हुआ और इसका ये हाल है कि सीढ़ियाँ जो हैं वो अभी से टूट फूट का शिकार होने लगी हैं। तकरीबन ये 8 से 10 स्टेप ऐसे हैं जो कि टूट चुके हैं और कुछ ऐसा लगता है कि या तो कुछ मुनशियात फरोश अफराद जो हैं वो उठा के ले गए या फिर इंतज़ामिया जो है वो सोई हुई है कि अभी तक इसको तामीर नहीं किया गया। लेकिन ये तामीर का मामला नहीं लगता, ये ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से कुछ अफराद आते हैं और वो इनको उठा के ले जाते हैं। स्क्रू भी जगह जगह से जो है वो जंग आलूद हो चुके हैं। अभी मंसूबा बाकायदा इसका आगाज़ हुआ है। जनवरी के 10 तारीख को टोटल जो 80 बसेस हैं वो चलना शुरू हुई थी और कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अब भी यही सूरत हाल है, जैसे कि गुरु मंदिर की साइड ले लीजिए और इसके अलावा फैज़ान मदीना की साइड पर भी यही सूरत हाल नज़र आती है। इंतज़ामिया का ये दावा था कि जो 25 दिसंबर को हम जिस मंसूबे का आगाज़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम रहता है वो 10 जनवरी तक मुकम्मल हो जाए। लेकिन आप सूरत हाल देखिए, 10 जनवरी से आज तारीख जो है वो 25 जनवरी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये मंसूबा जो है वो नामुकम्मल मंसूबा जिसका आगाज़ किया गया और यूँ लगता था कि यूँ जवाब देना था लोगों को कि बार बार ये सवालात किए जा रहे थे वफाकी हुकूमत से कि आप ग्रीन लाइन को कब शुरू करने जा रहे हैं, कब शुरू करने जा रहे हैं, उसका जवाब दे दिया गया लेकिन इसको सही नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आदिया। शहर में आलूदगी की शरह में इजाफा हो गया है और दुनिया के आलूदा शहरों में कराची चौथे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, शहर में आलूदगी की शरह कितनी है और आलूदगी बढ़ने की वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, शहर में जारी शुमाल मशरिकी हवाओं के बायस आलूदगी की शरह में जो है वो इजाफा हो रहा है। सुबह सवेरे कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 10वें नंबर पर रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन अब जो है वो बताया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अब से कुछ देर कबल कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया है। शहर में आलूदगी की शरह 184 तक पहुँच चुकी है और दर्जाबंदी की अगर बात की जाए तो दर्जाबंदी के मुताबिक अगर शरह 151 से 200 तक हो तो वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत हवा करार दी जाती है। तो मुज़र सेहत फ़िज़ा का सिलसिला जो है वो इस वक्त शहर में जारी है। इसके हवाले से डॉक्टर्स का यही कहना है कि शहरी कोशिश करें कि जब घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। सुबह सवेरे अपने घरों की खिड़की और दरवाज़ों को बंद रखें ताकि आलूदा हवा घर में दाखिल ना हो और जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए ताकि सांस की बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। साथ साथ जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ तक शुमाल मशरिकी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद आलूदगी की शरह में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। अलबत्ता 4 से 5 रोज़ बाद जो है वो मगरबी हवाएं यानी समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है, जिसके बाद आलूदगी की शरह में कमी आ सकती है। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया रबिया खान हमें अपडेट करने का। PECHS कॉलेज ने खातून पाकिस्तान कॉलेज को 9 विकेटों से शिकस्त देकर इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। 3 रोज़ा मुकाबलों में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त खातून पाकिस्तान कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंटर कॉलेज गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल ज़बरदस्त दिलचस्प मुकाबले के बाद जो है जीता है PCHS गर्ल्स कॉलेज ने। PCHS कॉलेज ने जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। हमारे साथ PCHS कॉलेज की डायरेक्टर स्पोर्ट्स मौजूद हैं। किस तरह देख रही हैं, कैसी रही परफॉर्मेंस आपके खिलाड़ियों की? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कशमाला बतूल, डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन फ्रॉम PCHS गर्ल्स कॉलेज। परफॉर्मेंस ओवरऑल मेरी टीम की माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। टूर्नामेंट बहुत अच्छा था। एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा थी उससे कहीं ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला, लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि अगर इस तरह के इवेंट्स गर्ल्स के लिए होंगे तो गर्ल्स ग्रूम होंगी और आगे आएंगी। लेकिन क्या कहेंगी आप? परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा आमिर है और मैं यही कहूँगी कि परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी थी। ये सारा कुछ हमारी मिस का दिया हुआ कॉन्फिडेंस था जो हमारे अंदर था और इस तरह के टूर्नामेंट्स गर्ल्स के लिए होने चाहिए ताकि गर्ल्स के क्रिकेट आगे जाए, ऊपर लेवल तक जाए। हमारी बहुत सारी हार्ड बॉल की गर्ल्स इसी लेवल से ऊपर आई हैं। थैंक यू। आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही, बैटिंग में, बॉलिंग में।
कितनी ट्रेनिंग कर रही थी इस टूर्नामेंट के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूमा जाफरी है। ट्रेनिंग तो चल रही थी, हमारी टीचर हमें ट्रेनिंग कॉलेज में रोज़ाना करा रही थी और उनका एक कॉन्फिडेंस था कि तुम लोग कर सकते हो और हमने उनको प्रूव किया ये। और ये अच्छे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं कॉलेजेस के, ताकि और जो लड़कियां हैं यहाँ पे जो ग्रूम हैं वो और ऊपर आएँ और अपना टैलेंट शो करें, ताकि और उनको नेशनल लेवल पे आने का मौका मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने कि लड़कियां जीती भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं और उनका कहना है कि मौका मिलेगा, मुकाबले ज़्यादा होंगे, ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, कॉलेजेस में मौके मिलेंगे तो उनके खेल में यकीनन बहुत निखार शुक्रिया आएगा। जावेद।